السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج میں جنگ بدر کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنگ بدر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام غزوات میں سب سے عظیم غزوہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس کے ذریعہ دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی اور اسلام کا ناموس تابناک ہوا۔ اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز رونما ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم التقى الجمعان، جس دن کی دونوں جمع ہوئے، یعنی مسلمان اور کافر جمع ہوئے، اور اس دن حق تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرمایا اور کفر کی بنیاد کو شکست و پائمال کر کے ذلیل و خوار کیا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ مسلمان صرف 313 اور کفار تقریباً 1000 تھے، اور کفار پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے آئے تھے، مگر حق تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت دی اور اپنے دین کو مضبوط و قوی فرمایا اور اسلام کو روشن و تابناک کیا اور شیاطین کو ذلیل و خوار کر کے ان کا منہ کالا کیا، اور اپنے مسلمان بندوں پر اس کا احسان ظاہر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً جان لیں کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، نہ کہ کثرت و قلت کی بنیاد پر۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کوئی مدد نہیں مگر عزت والے حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں نزول فرماتے ہیں۔ کفار مکہ دوسری جانب پڑاؤ کیا تھا۔ جس جانب مسلمان اترے تھے وہ علاقہ ریگستانی تھا، ریتیلا تھا، جس میں ان کے پاؤں اور سواریوں کے سم گھٹنے تک دھنستے جاتے تھے اور ان پر پیاس کا بھی غلبہ تھا۔ جس جانب کفار نے پڑاؤ کیا تھا اس جانب پانی بھی تھا اور زمین بھی سخت تھی، اور بعض مسلمانوں نے ناپاکی کی حالت میں صبح کی تھی۔ اس وقت شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تمہارے ساتھ خدا کا نبی بھی ہے اور تم خدا کے محبوب ہو، حالانکہ کفار نے پانی پر قبضہ کر رکھا ہے اور تم پیاسے ہو اور ناپاک بھی ہو۔ ابھی یہ وسوسہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بارش نازل فرمائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پانی سے خوب سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے، اپنے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا، اور زمین جو ریگزار تھی، ریتیلی تھی، وہ بھی سخت ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کفار کی زمین دلدل ہو گئی۔
مسلمانوں کے دلوں سے وسوسہ جاتا رہا اور اطمینان و سکون حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو اور تمہارے دلوں سے شیطان کا وسوسہ دور فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کو ملاحظہ فرمایا اور دست اقدس کو زمین پر رکھ کر مشرکوں کے کافروں کے قتل ہو کر گرنے کے نشانات لگاتے جاتے اور فرماتے جاتے ابو جہل اس جگہ قتل ہو کر گرے گا، عتبہ اس جگہ قتل ہو کر گرے گا، شیبہ اس جگہ قتل ہو کر گرے گا۔ اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کی نشاندہی فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی اس جگہ سے ایک بالشت بھی فرق نہ آیا۔ کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ کی جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی وہی کافر اسی جگہ پر قتل ہوا۔ تو کہتے ہیں یہ معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی غیب داں ہیں، غیب کی خبریں دینے والے رسول ہیں۔ کہاں کون مرے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے۔ سرکار اعلی حضرت تاجدار اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت معاذ اور معوذ دو بھائی تھے جو ابھی کم عمر تھے، ابو جہل کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی چھلانگ لگا کر تلوار چلائی، کیونکہ ابھی چھوٹے تھے تو چھلانگ لگا کر تلوار چلائی، یہاں تک کہ اسے مار کر گرا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو زخمی کر کے اس کی پنڈلی کاٹ دی اور پھر دونوں بھائیوں نے مل کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو زخمی کر کے اس کی پنڈلی کاٹ دی اور فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ کندھے سے کٹ گیا اور وہ ایک جانب لٹک گیا، لیکن اس حال میں بھی میں جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ اس ہاتھ سے تنگ آ گیا تو میں نے دونوں پاؤں سے ہاتھ کو دبا کر کھینچا اور کندھے سے الگ کر دیا۔ جذبہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ دیکھیے۔ ابھی کم سن ہیں، کم عمر ہیں، لیکن جذبہ دیکھیے اسلام پر مٹنے کا کیسا جذبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا کیسا جذبہ تھا کہ اپنا ہاتھ جو کٹ چکا ہے، چمڑی صرف لگی ہوئی ہے لیکن اس سے جنگ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں اور پاؤں سے دبا کر کھینچ لیتے ہیں اور ہاتھ کو کندھے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ایسا ہی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار شکست کھا کر ذلیل و خوار ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگرچہ ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے مگر حقیقت میں یہ فرعون سے بھی بدتر تھا، اس لیے کہ فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو دہائی مانگی تھی، لیکن یہ بدبخت آخری دم تک اپنے اسی حال پر رہا یہاں تک کہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس جنگ میں کفار 70 مارے گئے اور 70 ہی گرفتار بھی ہوئے اور 14 مسلمان جام شہادت نوش فرمایا۔ بدر کے کنووں میں سے ایک کنواں تھا جس میں لوگ گندگی اور ناپاکی ڈالا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس ناپاک کنویں میں کفار کی لاشوں کو ڈال دیا جائے، چنانچہ تمام کفار کی لاشوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔
जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जंग बद्र में शरीक हुए और शहीद हुए, उनकी शहादत बहुत ही बुलंदो बाला है। उनकी शान का क्या कहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला असहाबे बद्र के बारे में फरमाता है कि तुम जो चाहो अमल करो, बिला शुबहा मैंने तुम सबको बख्श दिया है। और एक रवायत में है, नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है। ये शान है असहाबे बद्र की कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है। हजरत हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो इस जंग में शहीद हुए, उनकी वालिदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, बताइए कि हारिसा कहाँ हैं? अगर जन्नत में हैं तो सवाब की मुंतजिर हूँ, और अगर किसी और जगह हैं तो मैं इतना रोऊं कि आप देखेंगे कि मैं कितना रोती हूँ। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उस पर रोगी और ये ख्याल करती हो कि वो एक जन्नत में है? वो बहुत सी जन्नतों में है और जन्नतुल फिरदौस में है। गौर फरमाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? क्या तुम ये ख्याल करती हो कि वो एक जन्नत में है? बहुत सी जन्नतों में है और जन्नतुल फिरदौस में है। क्या बहुत सी जन्नतें हैं? नहीं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने का मकसद ये है कि जन्नत उसकी है, जन्नत में जहां चाहे जाए आए और जिसे चाहे जन्नती बना दे। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हजरत हारिसा जिसके लिए शफाअत करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। आज की तारीख हमने पहले ही बताया कि 17वीं शब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी है और हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बेशुमार औसाफ और कमालात की मालिका थी। सब्र रजा, सिद्क़ सफ़ा, जूदो सखा की पैकर थी। आप बचपन से ही कमाल का हाफिजा रखती थी। आपके सामने जब कोई आयत मुबारका की तिलावत की जाती तो फरमाती, ये आयत मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब मैं खेल रही थी। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, दीन में जब भी कोई मुश्किल पेश आई तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास उसका जवाब पाया है। जब मुनाफिकों के एक गिरोह ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत बांधी तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी शान में 10 आयत मुबारका नाजिल फरमाकर उनकी शान को मुमताज कर दिया। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल रफाकत रही। तमाम अरसा आपस में मोहब्बत और शफकत और हमदर्दी में गुजरे। घर में खादिमा के होते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम अपने हाथ से अंजाम देने को बाइसे फख्र और इज्जत गर्दानती थी। गौर फरमाइए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम को खादिमा के होते हुए भी अपने हाथ से करना बाइसे इज्जत और फख्र समझती थी। आज हमारा माहौल क्या हो गया है? हमारे घर की औरतें या नौजवान बच्चे हो या बूढ़े हो, हर एक मोबाइल में बर्बाद हो रहा है। जिसे देखो मोबाइल लिए हुए गेम खेल रहा है, टिकटॉक में लगा हुआ है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। रमजान का महीना कितना बरकत वाला महीना है।
कैसा महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लिया जाए, अल्लाह तबारक व ताला घर में बरकत अता फरमाएगा, दुकान में बरकत अता फरमाएगा, परेशानियां दूर फरमा देगा, मुसीबतों से नजात अता फरमा देगा। लेकिन हम मोबाइल में लगे हुए टिक टॉक माज़अल्लाह कैसे कैसे गंदे और फहिश तस्वीरें भेजते रहते हैं, नाच गाने करते रहते हैं। माज़अल्लाह जरा सोचिए कितना बरकत वाला महीना है। ये नाच गाने का महीना है, ये ढोल ताशे का महीना है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये बरकत वाला महीना है। आज देखिए कैसी मुसीबत है, ये वायरस के जरिए कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आज भी हमारा हाल ये है कि हम खेल कूद में लगे हुए हैं। अरे कुरान मुकद्दस की तिलावत कीजिए, दरूद पाक पढ़िए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी कीजिए, अल्लाह तबारक को ताला को राजी कीजिए कि ये मुसीबत दूर हो जाए, ये वायरस से नजात मिल जाए, अल्लाह तबारक को ताला हमारे घर में बरकत नादिल फरमाए और कारोबार अता फरमाए। कितनी परेशानियां हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी 3 दिन ऐसा नहीं गुजरा कि पेट भर खाना खाया हो। तो अंदाजा लगाइए, आज हमारा पेट भरा हुआ है तो हम शैतान के कदम पर चलते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी देखिए, ये बरकत वाला महीना। और हमें तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, उनकी सीरत तैयबा पर अमल करना चाहिए। लेकिन हम शैतान के कदम पर चल रहे हैं, टिक टॉक में मुब्तला है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये एक मुसलमान की जिंदगी नहीं है, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं है। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तैयबा पर अमल कीजिए। और आज की शब 17वीं शब, जहां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शब विसाल है, वहीं हजरत रुकैया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी का भी शब विसाल है। वहीं और असहाबे बद्र रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शब है, शोहदाए बद्र की शब है। लिहाजा इस शब को असहाबे बद्र को याद कीजिए, उनके नाम नियाज़ो फातिहा का एहतमाम कीजिए, असहाबे बद्र के नाम को याद कीजिए, उनका जिक्र कीजिए, उनके नाम को याद कीजिए, उनके नाम को पढ़ करके खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए। बुजुर्गान दीन उलमाए किराम अइम्माए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जो उनके नामों का विर्द करे, अल्लाह तबारक व ताला उसके घर में बरकत नादिल फरमाएगा, उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। जिस घर में इनके नामों की तख्ती लगा दिया जाए, पेपर में लिख कर लगा दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उस घर में बरकत नादिल फरमाएगा और उसके घर को हर आफात व बलियात से महफूज फरमा देगा। उस घर में चोर दाखिल नहीं हो सकता है, उस घर में कभी आग नहीं लग सकती है। लिहाजा हम आपके मोबाइल पर असहाबे बद्र के अस्माए गिरामी भेज रहे हैं, उनका विर्द कीजिए, जिक्र कीजिए और उनके नाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि ये वायरस जो फैला हुआ है, जो मुसीबत है, आज पूरी दुनिया में जो मुसीबत छाई हुई है, अल्लाह तबारक व ताला असहाबे बद्र के नामों के सदके में ये परेशानी से नजात अता फरमाए, वायरस से तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए और जो भी हालात मुसलमानों पर गुजर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। आओ हम सब मिल करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ मौला असहाबे बद्र का सदका अता फरमा दे, ऐ मौला असहाबे बद्र के सदके में तमाम मुसलमानों पर रहमो करम की बारिश फरमा दे, तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे, तमाम मुसलमानों को ये वायरस जो फैला हुआ है, जो बला फैली हुई है, मौला ताला तमाम मुसलमानों को इस वायरस से बला से नजात अता फरमा दे। मौला ताला तमाम मुसलमानों के घरों में खैरो बरकत नाजिल फरमा, तमाम मुसलमानों के रोजियों में बरकत अता फरमा। मस्जिदें मौला ताला जो बंद हैं वो खुल जाएं और हम सबको बा जमाअत मस्जिद में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाबे बद्र के सदके में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। मौला ताला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा दे, जिनके घर वाले बीमार हैं उनके घर वालों को बीमारियों से नजात अता फरमा
دے، شفا عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرما، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما، اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما۔ پورے ہندوستان سے یہ وائرس، یہ بلا دور فرما دے، اور ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یہ موبائل پر جو ہے، جو بربادی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، مولا تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما، ٹک ٹاک اور گیم سے محفوظ فرما دے، کھیل کود سے محفوظ فرما دے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے۔ اور جن کے ہاں بھی ہمارے خاص الخاص جناب احمد رضا صاحب کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی بچے کو نیک اور صالح بنائے، اور تمام بلاؤں سے، نظر بد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا تعالیٰ دونوں کو صحت و تندرستی، سلامتی عطا فرما، اور جن کے ہاں بھی مولا تعالیٰ یہ پریشانی ہے، جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، مولا تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے فعل میں جو بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔